अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्र। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल धोरण 7 गणित विषय में प्रकरण नंबर 2 कयो प्रकरण छे? अपूर्णांक अने दशांश संख्याओं। एमां स्वाध्याय 2.6 ना दाखला जोईशुं। एना पहलाना तासमां आपणे स्वाध्याय 2.5 ना दाखला जोई गया हता। मने आशा छे के तमे ए बधा ज दाखला समजीने तमारी नोटबुकमां गण्या हशे। तो चालो हवे आपणे स्वाध्याय 2.6 ना दाखला गणवानी शरूआत करीए। शुं कीधुं छे? प्रश्न नंबर 1 शोधो। शुं शोधवानुं छे? तो 0.2 गुणिया 6 बंनेनो गुणाकार। हवे पॉइंट संख्या एटले के दशांशवाળી संख्या अने पूर्ण संख्या आ बंनेनो गुणाकार केवी रीते थशे? तो 2 गुणिया 6 होय, अहींया 0.2 नी जग्या पर 2 होय तो 2 गुणिया 6 बराबर 12। अहीं 0.2 में दशांश चिन्ह पछी जमणी बाजू 1 अंक छे। आ दशांश चिन्ह छे पॉइंट बराबर, एनी जमणी बाजुए केटला अंक छे? 1 अंक छे। तेथी आपणे लखीशुं 0.2 गुणिया 6 बराबर 1.2। केम? कारण के अहीं दशांश संख्या पछी 1 अंक छे एटला माटे अहींया जवाबमां पण 1 अंक पछी पॉइंट आवशे बराबर, एटले 1.2। समझ पड़े छे ने? बीजुं जोईए जेथी तमने वधारे सारी रीते समझ पड़े। बीजो दाखलो छे 8 गुणिया 4 पॉइंट छे। हवे चालो अहीं लखीशुं आपणे के 8 गुणिया 46 बराबर। आ पॉइंट ने तमे भूली जाओ तो 8 गुणिया 46 होत तो अहीं तमे शुं लखते? 368। अहीं 4.6 में दशांश चिन्ह पछी जमणी बाजू 1 अंक छे। जमणी बाजू केटला अंक छे? 1 अंक छे। तेथी जवाबमां पण पॉइंट क्या आवशे? अहींया 1 अंक पहला। तेथी लखाशे 8 गुणिया 4.6 बराबर 4.6 बराबर 36.8। शुं आवशे? 36.8। समझ पड़ी ने? चलो आगळ जोईशुं। आगळ बीजो दाखलो छे लंबचोरसनुं क्षेत्रफळ शोधो जेनी लंबाई 5.7 सेमी अने पहोळाई 3 सेमी छे। अहीं तमने एक लंबचोरस आपेलुं छे जेनी लंबाई केटली छे? 5.7 सेमी अने पहोळाई केटली छे? 3 सेमी। तो शुं आवशे लंबचोरसनुं क्षेत्रफळ? तो लंबचोरसनुं क्षेत्रफळ बराबर लंबाई गुणिया पहोळाई। लंबाई छे 5.7 सेमी अने पहोळाई छे 3। तेथी 5.7 गुणिया 3 गुणाकार करो तो तमारो जवाब आवशे 171। पण अहीं ध्यान राखजो के पॉइंट पछी केटली संख्या छे? तो 1 छे। तेथी अहीं 1 संख्या पहेला पॉइंट आवशे। तेथी आवशे 17.1 चौरस सेमी। समझ पड़े छे ने? आ दाखलो पण तमारे समजीने तमारी नोटबुकमां गणवानो रहेशे। चलो हवे आगळ जोईशुं। आगळ छे प्रश्न 3 शोधो 1.3 गुणिया 10। आ बनेनो शुं करवानो छे? गुणाकार। तो सौथी पहेला अहीं 1.3 छे बराबर, पॉइंट पछी एक संख्या छे एटले छेदमां 10 आवशे गुणिया 10। 10 10 उड़ी जशे तो जवाब आवशे 13। बीजो दाखलो जोईए 36.8 गुणिया 10। गुणाकार करो तो अहीं पॉइंट पछी केटली संख्या छे? 1 छे। तेथी छेदमां शुं आवशे? 10। 2 संख्या होय तो 100, 3 संख्या होय तो 1000। अहीं एक संख्या छे एटले 10। 368 ना छेदमां 10 गुणिया 10। 10 10 अंश अने छेदमांथी उड़ी जशे तेथी जवाब आवशे 368। समझ पड़े छे ने? खूब ज सहेलुं छे, फक्त तमारे ध्यान राखीने दाखलो गणवानो रहेशे। आगळ जोईए। आगळ छे प्रश्न नंबर 4। एक मोटरसाइकल 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किमी अंतर कापे छे तो ते 10 लीटर पेट्रोल में केटलुं अंतर कापशे? तो सौथी पहेला अहीं पद लखीशुं के 1 लीटर पेट्रोल में कपातुं अंतर केटलुं छे? 55.3 किमी। माटे 10 लीटर पेट्रोल में कपातुं अंतर केटलुं? तो 55.3 गुणिया 10। चलो पॉइंट पछी केटली संख्या छे? 1 संख्या छे। एनो अर्थ के छेदमां शुं आवशे? 10। तो 10 10
ઉડી જશે તો જવાબ આવશે 553 કિમી. કિમી એટલે કિલોમીટર, એટલે કે 553 કિલોમીટર. તેથી તે 10 લીટર પેટ્રોલમાં કેટલું અંતર કાપશે? 553 કિલોમીટર જેટલું અંતર કાપશે. સમજ પડી ને? આ દાખલો પણ સમજીને તમારે તમારી નોટબુકમાં ગણવાનો રહેશે. પ્રશ્ન 5 શોધો. શું કીધું છે? 2.5 ગુણ્યા 0.3. ચાલો હવે 2.5 છે, પોઈન્ટ પછી કેટલી સંખ્યા છે? 1. બરાબર. તમે એ રીતે પણ કરી શકો, પછી આવી રીતે પણ કરી શકો. 25 ગુણ્યા 3 કરો તો 75. અહીં એક સંખ્યા પહેલાં પોઈન્ટ છે, અહીં પણ એક સંખ્યા, એટલે બે સંખ્યા પહેલાં પોઈન્ટ આવશે, એટલે કે પોઈન્ટ પછી કેટલી સંખ્યા છે? 2. બરાબર. એટલે જવાબ આવશે 0.75. શું આવશે જવાબ? 0.75. બીજો દાખલો છે 0.1 ગુણ્યા 51.7. ચાલો અહીં પણ 51.7 છે, એટલે 517 ગુણ્યા 1 કરશો તો તમારો જવાબ 517 જ આવશે. હવે અહીંયા પણ પોઈન્ટ પછી 1, અહીં પણ 1, એટલે અહીં પોઈન્ટ પછી કેટલી સંખ્યા આવવી જોઈએ? 1 ને 1 2, એટલે 5.17 જવાબ આવશે. સમજ પડે છે ને? આગળ જોઈએ. આગળ સ્વાધ્યાય 2.7. બરાબર. અહીં આપણો સ્વાધ્યાય 2.6 પૂર્ણ થાય છે. હવે આપણે સ્વાધ્યાય 2.7ના દાખલા જોઈશું. ચાલો એમાં છે પ્રશ્ન નંબર 1 શોધો. 0.4 ભાગ્યા 2. હવે અહીં ભાગાકાર છે તો ભાગાકારનું શું કરવાનું? ગુણાકાર. તો ભાગાકારનો ગુણાકાર થાય તો અહીં જે સંખ્યા અંશમાં હોય એ છેદમાં આવી જાય, અને જે છેદમાં હોય એ અંશમાં આવી જાય, એટલે કે વ્યસ્ત થઈ જાય. તો 0.4 ભાગ્યા 2. તો 0.4 છે, પોઈન્ટ પછી એક સંખ્યા છે, એટલે 4/10 ગુણ્યા આનો વ્યસ્ત 1/2, એટલે કે 1/2. 4 ગુણ્યા 1 10 ગુણ્યા 2. 2 દુ 4 ઉડી જશે, એટલે 2/10. છેદમાં 10 છે, એક શૂન્ય છે તો એક ડગલું આગળ જઈશું, એટલે 0.2. જવાબ શું આવશે? 0.2. બીજો દાખલો 0.35 ભાગ્યા 5. ચાલો હવે 0.35 ભાગ્યા 5 છે, પોઈન્ટ પછી કેટલી સંખ્યા છે? 2 છે, એટલે શું લખાશે? 35/100. બે સંખ્યા છે એટલા માટે ગુણ્યા 5નો વ્યસ્ત 1/5. 35 ગુણ્યા 1 100 ગુણ્યા 5. 5 સતામ 35. 7/100. છેદમાં 2 શૂન્ય છે, એટલે 2 ડગલા ડાબી બાજુએ જઈશું, એટલે 0.07. જવાબ શું આવશે? 0.07. સમજ પડે છે ને? ચલો આગળ જોઈશું. પ્રશ્ન 2 શોધો. 4.8 ભાગ્યા 10. ચાલો સેમ એવી જ રીતે કરવાનું છે. ભાગાકાર છે એટલે ભાગાકારનો ગુણાકાર કરવાનું, અને 10નો વ્યસ્ત શું આવશે? 1/10. છેદમાં કંઈ નહીં હોય તો 1 ગણાય, એટલે 1/10. 48/10 ગુણ્યા 1/10. ચાલો 48 × 48, છેદમાં 10 ગુણ્યા 10 એટલે 100. છેદમાં કેટલા શૂન્ય આવી ગયા? 2, એટલે 2 ડગલા ડાબી બાજુએ, એટલે જવાબ આવશે 0.48. સમજ પડે છે ને? બીજો દાખલો છે 52.5 ભાગ્યા 10. ચાલો હવે તો તમને આવડશે. 52.5 છે, પોઈન્ટ પછી કેટલી સંખ્યા છે? 1, એટલે 525/10 ગુણ્યા 10નો વ્યસ્ત 1/10. 525 ગુણ્યા 1/10 ગુણ્યા 10 એટલે 100. છેદમાં 2 શૂન્ય આવ્યા, એટલે 2 ડગલા ડાબી બાજુ, એટલે જવાબ આવશે 5.25. સમજ પડે છે ને? આગળ જોઈએ. આગળ છે પ્રશ્ન નંબર 3 શોધો. શું કીધું છે? 2.7 ભાગ્યા 10. ચાલો હવે 2.7 છે, પોઈન્ટ દૂર કરીએ. પોઈન્ટ પછી કેટલી સંખ્યા છે? 1, એટલે 27/100 શું લખાશે? 10 ગુણ્યા 1/100. ચાલો 27 × 27 છેદમાં 10 ગુણ્યા 100 એટલે 1000. ચાલો 1000. 3 શૂન્ય છે તો જેટલા શૂન્ય હોય એટલા ડગલા ડાબી બાજુએ જવાનું. તો 3 શૂન્ય છે તો 3 ડગલા ડાબી બાજુ, એટલે 1 2 અને 3, એટલે જવાબ આવશે 0.027. સમજ પડે છે ને? ચાલો હવે પ્રશ્ન નંબર 4 જોઈશું. પ્રશ્ન 4 શોધો. એ પણ સેમ એવો જ દાખલો છે. 7.9 ભાગ્યા 1000. ચાલો 7.9 છે, પોઈન્ટ પછી કેટલી સંખ્યા છે? 8. એક સંખ્યા છે, એટલે 79/1000 શું આવશે? 10 ગુણ્યા 1000નો વ્યસ્ત 1/1000. ચાલો 79/1000 ગુણ્યા 10 એટલે 10,000. 10,000માં કેટલા શૂન્ય છે? 4, એટલે 4 ડગલા ડાબી બાજુ જઈશું. 1 2 3
4 એટલે 0.0079. સમજ પડીને બધા જ દાખલા એક જેવા છે, ફક્ત તમારે ધ્યાન રાખીને દાખલા ગણવાના રહેશે. હવે આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5. પ્રશ્ન નંબર 5 શોધો. એમાં શું કીધું છે? 7/3.5. 7/3.5. ચાલો ભાગાકારની નિશાન દૂર કરીશું. હવે 3.5 તમારે ભૂલી જવાનું, અહીંયા પોઈન્ટ છે તો 35 હોત તો એનો વ્યસ્ત શું આવશે? 1/35. તો 3.5 છે તો એનો વ્યસ્ત શું આવે? 1/3.5. એટલે 7 ગુણ્યા 1/3.5. ચાલો હવે 3.5 છે, પોઈન્ટ પછી કેટલી સંખ્યા છે? 1. એટલે છેદમાં શું આવશે? 10. છેદનો છેદ અંશમાં જતો રહેશે એટલે 7 ગુણ્યા 10/35. ચાલો હવે 7 × 5 = 35 એટલે 10/5. તો 5 દુ 10, તેથી જવાબ આવશે 2. બીજો દાખલો જોઈએ. બીજો છે 36/0.2. તો 36/0.2 છે તો ભાગાકારનું શું કરવાનું? ગુણાકાર. હવે તમે અહીં ભૂલી જાઓ કે 0 પોઈન્ટ છે, ફક્ત 2 હોત તો એનો વ્યસ્ત શું આવતે? 1/2. તો અહીં 0.2 છે તો એનો વ્યસ્ત શું આવે? 36 ગુણ્યા 1/0.2. હવે અહીં પોઈન્ટ પછી કેટલી સંખ્યા છે? 1 છે, એથી આવશે 2/10. છેદનો છેદ અંશમાં જાય તેથી 36 ગુણ્યા 10/2. ચલો 18 દુ 36 એટલે 18 ગુણ્યા 10 બરાબર જવાબ શું આવશે? 180. શું જવાબ આવશે? 180. સમજ પડે છે ને? ચાલો હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 6 જોઈશું. પ્રશ્ન નંબર 6. એક વાહન 2.4 લીટર પેટ્રોલમાં 43.2 કિમીનું અંતર કાપે છે. તો 1 લીટર પેટ્રોલમાં તે વાહન દ્વારા કેટલું અંતર કપાતું હશે? તો આપણે પદ લખીશું કે 1 લીટરમાં કપાતું અંતર 43.2 કિલોમીટર માટે 1 લીટર પેટ્રોલમાં કપાતું અંતર કેટલું? તો 43.2 ગુણ્યા 1/2.4. ચાલો હવે અહીં પોઈન્ટ છે એટલે ઉડી જશે, તેથી જવાબ આવશે 43.2 ભાગ્યા 2.4 કરીશું તો એક સંખ્યા પછી પોઈન્ટ છે એટલે અંશ અને છેદમાંથી 10 ઉડી જશે. તો 432/24 બરાબર ભાગાકાર કરશો તો તમારો જવાબ આવશે 18 કિમી, એટલે કે 18 કિલોમીટર. સમજ પડે છે? અહીં આપણું પ્રકરણ 2 અપૂર્ણાંક અને દશાંશ સંખ્યાઓ પૂર્ણ થાય છે. તમારે આ બધા જ દાખલા સમજીને તમારી નોટબુકમાં ગણવાના રહેશે. થેન્ક યુ.